जी मो फेरे बाटू चाह बस थाए अथच मुझे डाकुची घंटा फोन कर फोन रिंग हो वर्षा रिसीव तथा घरटा भी सुनसान लगुच पूरा खा खा ताने घरे कौन तनु अरे तमे तुमटा कहीं सुखी अच्छा बो डाकुचे बो भी शुणनी बो देह भल अच्छी तो बोर कहीं कौन हम बो तो घर भितर शोची कौन है शोची आलो घंटे है फोन टे चलती से फोन टा रिसीव करनी डाकुची भी शुणुनी ए तो नहीं कौन है घरटा भी सुनसान लगुच धरिनियो ए घर ए परिवार तुमको बहुत बड़ खुशी देवाई नीरवतार स्वागत जनाऊँगी खुशी नीरवता स्वागत तू सब कौन कही जाऊँ कौन ना आउ दी दिन पर तुम चौधरी कंपनी एमडी हम आउ बापा बापा ये सब पेपराइज भी कर सारी ओ माय गॉड ये गोटे सामान्य कथा अच्छा बड़ भाई तमें भी चौधरी कंपनी सब संपत्ति मालिक होइछिबो तापरे तमर बाहाकर हबो तम स्त्री आसीबो आ तम स्त्री आसीले सी जदी हमको भलो न पाए आदर न करे हां आज सिना तनु आ जीवन को न देखले न डकले तम तंटी को पानी चाउनी हेले काली को तमर से कथा माने रहिबो ए तो नहीं तू सब कोन को जाउछु अच्छा बड़ भाई तमे चौधरी कंपनी सब संपत्ति हाथी नेबा पई आम सहित भल पाइबार नाटक करू न तो आ जीवन भाई को भकरे माने करी तमे ताको तम रास्ता रे हटी देबा को इच्छा करबानी तो प्लीज तू चुप हो जा केमिति चुप हो जेबी ए सब कथा जेमिति हम मन भीतर उनके मारलानी आमे कर तबो केमडी चले बसिबार देखि पारिबो ए तनु तू एक कथा कहि पारछु तो ईश्वर भाई एमिति करियो तू ना भाबी पारछु हेलो हे मु तो भाई तो बड़ भाई ईश्वर भाई एमिति भावना मो मन आसे पूर्व मु तो मरी जीवन होचे भाई ए तो नहीं एमिति भावना तो मन आसे पूर्व तो भावना सुता केला झेंडी गला निकलते तो मन ना पित्र करे उठाने के बिती हे तो एक तो मुहे धरी पालो एमिति भावना तो मन आसी पारिला ए भाई ए सब मो कोनी के सब मो मन कथा नुए ए सब तो बो ए सब कथा कहूची आ तमो केमडी नखरिया पई बापा को पकड़े जे धुनी बसिचे आउरी मते कहूची सब संपत्ति जीवन भाई करे आरे करी दबाको कारण भविष्यत रे तमे कोले तापरे शत्रुता आचरण करिवो आ कहूची तबो के घर बाहर कर देवा पाई आपको तेरा धमक दे न खाई न पे घर भीतर सोईची भाई ए भाई तमे किछ करी करो भाई तमे किछ करी करो तानले बोरे जीवा ये पाली एमिति भाबर तो मन आसीला केमिति ता इच्छा पूर्ण न है ता पेटु को दाना नहीं गोटे पुओ है केमिति सहिबिलो भाई किछ होनी रिलैक्स जड़ काम कर खाया थलते और से खाया चली जे वो आज मन निजे बगु खाया के देबिलो भाई बोल चा सृष्टिकर्ता तुम्हें पालक तुम्हें ईश्वर भज्य विधाता तुम शेष मो मुंड में यही निंदा पर रखा जाए मो छोट भाईटा को पात्रांतर करी मनुष्य पशु पाल्टी जी भाई सो नहीं तुम्हारे अमानुष निर्देश पालन करने पूर्व तुम्हें मत मारी दियो नचे ए स्नेह ममतार लड़ाई रे मो बोटा को विजय कर दियो ईश्वर मो बोटा को विजय कर दियो
ଏତିକି ତମ ପାଖରେ ନିବେଦନ ନା କରେ ମୋ ବୋଉଟାକୁ ବିଜୟ କରିଦିଅ। ବୋଉ ଏ ବୋଉ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖି ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତୁ ସେତିକି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ହେ ବୋଉ କାହିଁକି ଲୋ କାହିଁକି ତୁ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦଉଛୁ? କାହିଁକି ତୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ? ତୁ କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ମୋ ସାଥ କଥା ହବନି ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦେଇନି ଯେ ତୁ ମତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ତ ବୋଉ ହେଇଯିବି, ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇଯିବୁ। କହିଲା କନ୍ୟା ବୋଉ। ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ତୋ ବୋଉ ଡାକିବାର ଅଧିକାର ଅଛି? ଏତେ କଥା ମୁଁ ତତେ କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋର ବୋଉ ବୋଲି ଡାକି ଆସିଛି। ଆଜି ଠାରୁ ସେ ଡାକରେ ପୁଣ୍ୟଛେଦ ପଡିଗଲା। ମାର ମମତାଟା କେତେ ନିଷ୍ପାପ। ତୁ ମନା କରିଲେ ବୋଉ ନାଇଁ ଥରେ ତ କହିଲି ମୁଁ ତ ବୋଉ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପାଳିତ ବୋଉ। ଭୁଲ ବୋଉ। ମା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯେ କେବେ ଜନ୍ମିତ ପାଳିତ ବୋଲି ଭାଗ ଭାଗ କରେନି। ଆଉ ତା ହେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ମା ଯଶୋଦାকে ପୂଜା ପାଇ ନଥିଲେ ବୋଉ। ଯଶୋଦାକୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମଥୁରାକୁ କୃଷ୍ଣ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯଶୋଦାକୁ ଲୋକମାନେ କଣ ମନେ ପକାଇଥିଲେ? ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କଲେ ଯଶୋଦାକୁ ଲୋକମାନେ କଣ ମନେ ପକାଇଥିଲେ? କିଏ ବୁଝିଥିଲା ଯଶୋଦା ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା? ହେଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞରେ ମା ଯଶୋଦାକୁ ବଡ କରି ଯାଇ ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦା କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଉ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ନୁହେଁ ସୁଧାମୟୀ। ମୋ କୋଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ସେ କୋଳରେ ବସିଲେ ତୁ ମରିବୁ, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ମରିବି। ମୁଁ ମରିଯିବି ହେଲେ ମୋ ମାର ମରିବ ମୋଟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ପାରିବିନି। କେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଚାଲିଯିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ କିଛି ପଛ କରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଏଇ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପସରି ଯିବି। ସେଦିନର ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ପରେ ମୋ ମରଣ ଯଜ୍ଞରେ ଏ ବଂଶରେ କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲୋ ବୋଉ। କାହାରିକୁ ବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ପୁଅ ଲୋ ବୋଉ ତୁ ଯଦି ଏ କଥାଟା ମତେ ଏକାନ୍ତରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତ ନାୟକର ଆଖ୍ୟା ଦେଲୁ କହିଲୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କହିନି, କେବଳ ତୋ ବାପା। ଭଲ କରିଛୁ ଲୋ ବୋଉ। ବାପା କରିବେ ଏସବୁ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତୋ ମନେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଆସିଗଲାଣି ଏବେ ତ ସମସ୍ତ ମନେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କିଏ ଭରସା? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହାତେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜୀବନ ସହିତ ଭଗାରି କରି ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ନ ହଟେଇ ତାହାର କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ବିଷ। ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବି ଆସିଲା ଲୋକ। ବହୁତ ଆଗରୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆସି ଏତେ ସବୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି କେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ଏ ପରିବାରରେ। ବିଳମ୍ବରେ ହବ ପଛେ ତୁ ମୋର ମା, ତୁ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଖେଇଛୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୋ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେଲେ ବୋଉ ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହଉଛି ଜୀବନ। अरे जीवन तू कौटी कि तोरी कथा पड़ा हाँ भाई मो आशा तत्ते लगी जाए रे जीवन भाई बापा सहित कथा होती बापा कहते पेपराइज कम सब सरी जाइए हाँ हेलो भाई फंक्शन टा बहुत धूमधाम है ना और से फंक्शन बहुत मिस कर तू तो फंक्शन टा मिस कर सबुठी बेसी मिस कर कि जानो मो बो बापा तो एमती लोक
ଫଙ୍କସନ ଫିସ୍ କଲେ ଯେ ସେଦିନ ତ ପରୀକ୍ଷାଟା। ତମେ ପଚାରିବ ନା କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ? ତମେ କହିଥିଲ ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ଟି ଦେବ ବୋଲି। ଆରେ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? ତୋ ପରି ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଉ ତମ ପରି ଭାଇ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରଖୁଛି ଭାଇ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ତୁ ଜୀବନକୁ ମିଛ କହିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସତ କଥାଟା କହିଥିଲି ତ ପରୀକ୍ଷା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ଆୟୋଜନ ତ ତାରି ପାଇଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ମୁଁ। ହେଲେ ତ ମୋର ଜୀବନ ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଗୋପନ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ପର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଦାୟୀ କରିବୁନି। ହଁ ତୁ ଯିବୁ କେବେ? ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳେ ଚାଲିଯିବି ଲୋ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସକାଳେ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି। ନାଇଁ ଲୋ ନାଇଁ, ପୋଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀ ଆଉ କଣ ସୁଆଦ ଥାଏ? ନିଜର ପରହବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେତେ ବେକର ଝୁଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଅଟକି ନେବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଲୋ, ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ଯେ ମୋର କେହି କଥା ବି ପାଇବନି। ହେଲେ ବୋଉ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ଦେବାକୁ ହବ। ତୋର ପୁଣି କି କଥା? କଥା କ'ଣ କି? ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କେଉଁଠିକି ଯିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ବଂଶରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ତତେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। ହେଲେ ତୁ ବୋଉ ମତେ କଥା ଦେ, ତୁ କେବେ ବି ଏ ବଂଶକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁନି। ଏମିତି କଥା ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି। କଥା ଦେବାକୁ ହବ, ନିୟମ। ଯଦି ମତେ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସତ କହୁଛି ନା ବୋଉ, ସତ କହୁଛି ତୁମ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମତେ କାହିଁ ଅପରାଧୀ ସଜି ଦଉଛୁ ନା? କାହିଁକି ଅପରାଧୀ ସଜି ଦଉଛୁ? ଏଇ ମାର ହାତଟା ପାଇଁ ହଉଛି ପୁଅ ମଥା ଉପରେ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁ ମତେ ହାତରେ କାହିଁକି ଅପରାଧୀ ସଜି ଦଉଛୁ? ଚାଲିବ, ଖାଇ ଚାଲ, ଖାଇ ଚାଲ। ନାଇଁ, ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନା, ତୁ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଖାଇନି। ଚାଲ ଦେଖିଲୁ ବୋଉ, ତୁ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇନି ବୋଲି ଏ ତନୁ ଖାଇବା ଥରେ ଧରି ଆସିଲାଣି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ତୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ବୋଲି ତନୁ ଆଖି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛି। କେହି କାନ୍ଦନି, କେହି କାନ୍ଦନି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା। କାହିଁକି ନା କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଆମ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ପାଉଣା। କାହିଁକି ନା କାଲିର ବନ୍ଧନ ପରେ କଳା ଚନ୍ଦନ।
ତମେ ତମେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀରୁ ଏଇନେ ଫେରିଲ? ନା ନା ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା? ହଁ ଦେଖା ବି ହେଲା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରି ଆସିଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ? ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଲୋ ହେନରି, ଆଲୋ ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଛୁ। ହେଲେ ହେଲେ ସେମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ହଁ ଆଲୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି ତ ଚାହିଁବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିନି, ଆଉ ପରେ ଜଣେଇବି ବୋଲି କହି ଆସିଛି। ହେଲେ ଭାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ହେଉଛ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ। ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ଚଳି ଯାଉଛେ। ତା ଛଡ଼ା ତମ ପାଖରେ କିଛି ବଳକା ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ସେ ଜଲା ଦାତରେ ଟେକି ଦେବି? ଭାଇ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନହେବୁ ଭଉଣୀ, ତୁମ ନିଜ ରକ୍ତର ପର ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ସେ କଷେଇଖାନାରେ ବଳି ପକେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ପାଲିଆ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି କୋଉଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ହେଲେ ଭାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଭାଇ। 2 ଟଙ୍କା ତ ମିଳିବ। ଭାଇ ସେଇ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି, ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ବିଷ ଆଣିବି, ଆଉ ସେ ବିଷ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ପିଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଚଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଭ ସାହାନାଇ ବାଜିନି, ଅଶୁଭ ସାହାନାଇର ଯୋଜନା। ମର୍କୁରୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିନି, ପୁଣ୍ୟାହୁତିର ଯୋଜନା, ଅପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଚମତ୍କାର ସଂଯୋଗ। ତମେ ଏ ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ନଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଡାକିଥିଲେ ଏ ଘରର କବାଟ ହୁଏତ ଖୋଲା ଯାଇପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉପରବାଲାକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ କାହିଁକି ଟିକେ ଆସିଛ? ମିଠା ଆଣିଛି ବନ୍ଧୁ ତୋର ହାତ ବଢ଼େଇବା, ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଭାଇ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ନାଇଁ ତମେ ଏଠି ରହିଲେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନା। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଭୁଜାଲ ଦେଖେଇ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି। ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁ। ଦରକାର ତମେ ସେଇଟା ଦବନି, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ କେମିତି? ହେଲେ ତମେ ତ କହିଥିଲ। ଆରେ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ ପଢ଼ା ବହିର ଗଣିତ ପାଠରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଯେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ସଉଦା କଥା। ଏଠି ବଡ଼ ପାତ୍ର ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଯୋଜନା କରିଛି। ହେଲେ ମୋ କଥା କାହାରି ମନେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ସଦାଦିନ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ତୋତେ ସେଦିନ ଅକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା କଥା ଥିଲା, ଭରସାର ଯୋଉ ଭରସାରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କବର ହେଇଯିବ? ତାଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭୀଷଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ? ନା ଆମ ଘରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇନି। ରୋଷେଇ ହେଇନି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିବ? ପାଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମନଟା ଅବିଚ୍ଛେଦର ଗନ୍ଥା ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ କହୁଛୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋ ମନଟା ଅଥର ସାଗରର ଲୁଣିଆ ପାଣି, ସେଠି ମିଠା ଆସିବ କହୁଛୁ ମୁଁ ପିଇବି। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ମଣିଷଟିଏ ଆଜିଠୁ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଶୁଣେଇବା ଶେଷ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଲଗ୍ନାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଲଗ୍ନାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ଗଛ ମରିଗଲେ କାଠ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଙ୍ଗାର ସରିଗଲେ ପାଉଁଶ, ଆଉ ପାଉଁଶ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ପାଉଁଶର କିଛି ସତ୍ତା ନଥାଏ, ସେମିତି ମଣିଷ ମନ ଭାବନାର କିଛି ସତ୍ତା ନଥାଏ। କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମିଠା ଆଣିଛି ଅମୃତର ହାତ ଆଣିଛି।
ଜଲ୍ଲାଦ আরে মো কান্নକୁ ରଖନ୍ତୁ କାନରେ ପଡୁନି ଆରେ ମୁଁ କାନ୍ତା ବସାଉ ଚୌଧୁରୀ ଏ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ କହୁଛି ମାଲିକ ଘରର ସବୁ କମାଇ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଯେମିତି ଘର ରସ୍ତା ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛ କହିଲ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି ମଣିଷ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦବନି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କୋଉଠି ଏମିତି ଡାକର ବାକର କାଇଁ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁଟା ଲିଭିଯିବ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦେବିନି ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଶାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଶାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦବ ମୁଁ ବାହାର କରିଦଉନି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି କାଇଁ ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲନି କାହିଁକି ତମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି କରି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଚାହୁଁଛ ନୁହେଁ ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଛୁ ଖାଲି ଭୋଗିବାଟା ତୋର ବାକି ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କର କାଲିଠାରୁ ସେସବୁକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବୁ କାଲି କାହିଁକି ଆଜି ଏବେଠୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକା ହଁ, ଛେପ ପକେଇଦେଲେ ଯଦି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିଟା ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେତେ କରିବାକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାନ୍ତି ହେଲେ ତୁ କଣ ମଣିଷ ହେଇ କରୁଛୁ ତୁ ତ ନିଜ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦିଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ ମୁଁ କଞ୍ଚା ତମେ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ପାରିଲ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ରେ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜର କରି ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲା ହେଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିଛ ତମର କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ ଏଇଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥାନ୍ତ ଆଉ କହିଥାନ୍ତ ଏ ଘର ମୁରବୀ ହଉଛି ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ ହବ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସତ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ନଥିବା ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝୁଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଭାଇକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ମାନି ନଉଥିଲ ଆରେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଉ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଯାହା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବୋଉ କଣ ତାକୁ ତା ବାପା ଘରୁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ବୋଉ କଥା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବଡ ବାପାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ ଭାଇକୁ ନାଁରେ କରି ମହାନବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ କାହିଁକି ଏଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପରକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ବୋଉଟା ମରିଯାଉ ତୁ ମରିଗଲେ ବି ଏ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ହବନି କାରଣ ବାପା କଣ ଏଇ ବସି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ନା ଆମେ ତ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ହେଲେ ବଡ ଭାଇ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଘରେ ଶାଶୁ ଶଶୁର ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି କେହି ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଯା ବଡ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ତା ବେକରେ ଝୁଲି ପଡିବୁ ଯା କେହି ତ ଅଟକେଇ ରଖିବେନି ଆଲୋ ଯା ଯାଉନୁ ମୁହଁରେ ସିନା ମନା କରୁନୁ ହେଲେ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ତୁ ଯୋଉ ମେଘନଦୀ ପାତ୍ରଟା ଠିଆ କରିଦେଇଛୁ ତାକୁ ଡେଇଯିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କରି ରାଣ ନିୟମର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ କଣ କରିବୁ ତୁ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ନବୁ ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହେ ବଡ ଭାଇ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି କଣ କରିବୁ ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଅଭିକ୍ଷୀ କାମ କିଛି ବି କରିବିନି ଏ ସୁଧା ଏବେ ବି କିଛି ବିଗିଡି ଯାଇନି ତମେ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ନା ପଛକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବିନି ଶୁଣ ସୁଖ ସମ୍ମାନରେ ମୁଁ ପୋତି ହେଇ ଯାଉଥିଲି ଆଜି ନିନ୍ଦ ଅପମାନକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ସେସବୁକୁ ତମେ ସାଇତି ରଖିଥାଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୋ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ବୋଉ ତୁ ସେମିତି କହୁନି ଲୋ ବୋଉ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁ ବଡ ଭାଇକୁ ଏ ଘର ଯିବାକୁ ଦେଇନି
ସତ କହୁଛି ଲୋ ବୋଉ ବଡ ଭାଇ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମରିଯିବି ମୁଁ ଏ ବୋଉ ତୋ ଝିଅର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଳିକୁ ତୁ ପୂରଣ କରିଦେ ଲୋ ବୋଉ ତୁ ପୂରଣ କରିଦେ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି କହିଲେ ବି ମୋ ରହିଥିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ରହିବନି କେମିତି ରହିବି? ପରିଚୟ ବଦଳିଗଲେ, ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲେ, ପୋଷାକ ବଦଳିଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବଦଳିଗଲେ, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ବଦଳିଯାଏ। ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ମିଳିସାରିଲାଣି ମୋତେ ସେଠି ଯିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଉଛି। ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛ ବା ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। আরে তু কুয়াড়ে যাবু? আরে সে পরিচয় তোর ভুল। আরে ধন সম্পত্তি সবু তোর, এই পরিবার তোর, এই পরিচয় ছাড়ি তু কুয়াড়ে যাবু? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଏ ଘରେ 2 ଦିନିଆ ଖୁଣିଆ ଥିଲି। ଏଠିକି ଆସିଲା ତ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିନଥିଲି। ଏ ଘର ଦାନା ଖାଇ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଘର ପ୍ରତି ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା ଏ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ନିଜସ୍ୱ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଧିକାର ମୁଁ ଆସିବ କୋଉଠୁ ବାପା? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ତ ନେଇ ଭାରିର ବିଲେଇ ଭଳି କେହି ଅମାନ୍ୟ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଯାହା ତମେ ଘରୁ ଯିବି ପୁଣି କାହିଁକି ମିଛ ବନ୍ଧନ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମତେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ, ତୁ ଏ ଘରୁ ପାଦ କାଢିଲେ ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ଆମ ମଥା ଉପରେ ଅଚାଡ଼ି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନା ତନୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ନିଜର ନୁହେଁ, ପର, ନିହାତି ପର। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ପବିତ୍ରତାରେ ବାସୁଛି, ଏ ଘରୁ ପାଦ କାଢିଦେଲେ ଅପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆମେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବା। ହେ ତନୁ ତୁ କହ, ଏମିତି କଳିଙ୍ଗିତ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମତେ ମରାଳ ଭୁଲି ଯା ତୋର ଅନାଥ ଭାଇଟାକୁ। ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। ପୁଣି ମୋ ବୋଲି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତୁ ମତେ ପଦୁଟିଏ କଥା ବି ହବୁନୁ। କଣ କହିବି ତତେ? ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ନିଆଁରେ ମୁଁ ତ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେଣି। ପାରୁଛୁ ଯଦି ତୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେ ତୁ। ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ଲୋକ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ମତେ ହରେଇବାର କଷ୍ଟ ଏ ଘରେ କେହି ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଲେ ବି ତୋ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭାଇ ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ କାହିଁକି? କଥା ସରିଗଲା ଲୋ ବୋଉ, ତତେ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ନା ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିନଥିଲି କି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ତତେ ପାଇନଥିଲେ ମୋ ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତାର କଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ପାଇଁ ଅବୁଝା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ ତ ମୋ କଥା ରଖିଲୁନି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ? ରଖି ବାପା, ହେଲେ ଏ ଘରେ ରହିବା ବ୍ୟତୀତ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିବିନି, କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରେ। ଏ ଘର ତ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଛି, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ଆରେ ଦରକାର ନାହିଁ କେମିତି? ସ୍ନେହ ମମତାରେ କଣ ପେଟ ପୁରି ଯିବ? ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଣ ତତେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଯିବ? ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଟଙ୍କା। ଯାହାକୁ ବୁଝି କରି ତୁଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହବୁ। নে
ग्लास है तो जैसे तुम्हारे से तू उठाई नहीं जीवु सॉरी अपा सॉरी ये चेक नहीं करी अरे काहे के नहीं पारी बोली जेते बेले घर परिवार सदस्य मानक पर अधिकार नहीं जेते घर धन संपत्ति पर अधिकार नहीं ताले चेक पर अधिकार आसीबो कोडो बापा ए भाई मना करनी भाई बाबा दौथिबा टका तबे साथी रे नहीं जाओ तमको मोर आयो भाई राणा पकाई दो मो सही मारुनी लो भाई ताले मुंह केमिति सहीबे ऋण सुझिबार सब बाट बंद हो गला परे मु तो ऋण सुधि केमिति मुक्त हेबी भाई ता छोड़ा तो मानक एत सुंदर उपहार कोठी रखी न पारिले बंगलारू बाहरी गला परे को अलिया गदा देखि फोपाड़ी दबु ए तो बापा जा दउतंती साथी रे नहीं जा तू ले गो तू मते किछि दबुनी मु देबी मु तो कोन देबी कोन अछि मो पाखरे ममतार मूला शेष पाउण कालीरा बंधन को शिवासित चंदन चंदरे मते भिखारी सजेइबु तू जदि पारुछु ए घर मालिकेणी हिसाब रे मोरे अंजुल रे 1000 टंका भरी दे 1000 टंका भरी दे ए बाबुड़ी बाबू तो कहलो मो अंजुल रे 1000 टंका भरी दिया आ सेइडा मो जीवन रे सुख शांति समृद्धि ए मालिकेणी तुम हबडी तुम हराजी हुआनी ए मालिकेणी आज गोटा भिकारी तुम पाद तले पड़ी भिक्क मागुची
जिंदगी झूठ प्यार मोहब्बत सच। इस दुनिया में एक चीज सच है, वो है पैसा। अबे परसू जबे परसू बाबू परसू पैसा क्या न करे किए कही पारिब मनीष मद पिए कहीं बंचिबा पाई ना मरिबा पाई। भूली दिवा पाई ना मने रखिबा पाई। जदि भूली दिवा पाई ताले मु लग्न को भूली पारनी कहीं किए दब मो प्रश्नर उत्तर किए दब मो प्रश्नर उत्तर किए दब मो मद पीवा एक शरीर पर क्षतिकारक पानीय मद बिक्री होची कहीं मद पीब हाँ पीऊची मद पी रास्ता बुलवा एक दंडनीय अपराध। तुम मत अरेस्ट कर पड़ो। अच्छा तुम्हें किए तुम परिचय मु जल्लाद अरे मद पीले भी मुझे सब सेन्स थाए आउ भी अच्छा तुम्हें कर कौन मो मर्डर नहीं मर्डर करे मो गोटे सुपारी किला। अच्छा इन्स्पेक्टर एठिक आप कहीं आसुँच मो ना किए गोटे कम्प्लेन कर चली आस इन्स्पेक्टर सत कथा कौन खोजी बाहर करवा आपण मानक भली सचोट पुलिस अफिसर मान सत कथा कही अरेस्ट हवा मो मन टी भी कुंठावत ना। अच्छा शुण कहीपर बस्तर तल कथा होती बास मोबाइल टेंशन अच्छी। हाँ इन्स्पेक्टर जदि आउ के तुम जल्लाद को खोजा चाह ए जल्लाद ये सहर तले बस्ती जल्लाद बोली पचारे समस्ते मो घर को आंगुठी देखे आश्चर्य लोक सब कथा अर्थात सब लुचाई दूची ना मत आ विषय सब किसी जाना पड़ो। ये शांता प्रसाद चौधरी को मर्डर कर पारे। एते बड़ सहर को लुचेले भी केबे ना केबे कोट ना कोट समझते भेट हो जाय पारे। अच्छा कालीठर मोबाइल स्विच ऑफ कर रखी जीवन जेनते पिलाटा निश्चय फोन करथबो मु तार की उत्तर देबी आ जीवन नेतले बेंगलोर फेरिबो मते से निश्चय खोजी बाहर कर दबो हापुरबुरु मते स्थान परित्याग किसी पाइबा पाई हेले मनीष स्थान परिवर्तन करे नचेत किसी हरेबा पाई ता छड़ा
ए सहर हर्ता कर्ता दैव विधाता ईश्वर प्रसाद चौधरी ए सहर मत देवी मुख कहीं कौन किसी नुआ व्यवसाय तमने तमे तो चिन्हिच तमे मते जानिच तुम भली लोक न चिन्ह न जानले हम पेट को दाना आसीबो केमी मु तो तुमके शहर केबे देखिनी सेति भाई परबले शेष शेष धन्यवाद आ प्रथम देखाटा शेष देखा जो आसुची ए बाबू टिके सुनो कोला प्रथम देखा शेष देखा कौन कहबो मके बुझी पाइली बुझा भाई मो भाई समय नहीं मु बहुत टेंशन ए बाबू तो सुनो कोला तुम ना कौन मो ना जल्लाद ये देइचे ना मु निजे देइची कई तुम बापा चिनी रे की जाकी अनाथ टाइम अनाथ गोटे डस्टबिन में पड़ी थी बोले रिक्शा वाला बोले डस्टबिन में उठे यानी पाई पोसी मनुष्य अब मैं नहीं जितेंद्र पाठ पढ़े स्कूल को बैठे स्कूल पाठ सर रिक्शा वाला समय सर सब दिन वैसे रिक्शा वाला आलो पर टिकेट काटिदेला भोक उपास मो पाद आगू गढ़ा सांगे सांगे मु मो नाटा भी मो मन तापर मु मो ना देदेली जल्लाद ए बाबू केड़े सुंदर नाटा थिला तमे कदर्ज नाटा बाछिलो काई की रूप जार विकृत कर्म जार विमर्श से नाटक जो आबुद्धि लाभ कौन ए बाबू मो तमे तमे को कंपनी जो प्रस्तुत करिछ मर्डर नहीं मर्डर करे माने मो गोटे सुपारी किलो कागुड़ा किलो भगवान जे निज नार सत्य कथा निजे जाई परनी से नाटक आबुद्धि लाभ कौन तमर भीतर ना बुद्धि वितुष्णा बासी गलानी मु चाहूचे नाटक सब दिन पे शेष कर दो पाई निज जीवन को तो विकृत भाव आसीगलानी कौन तमे मोटे काम करिवो हाँ उचित प्राप्य पाइले निश्चय करी हेल्ले कामटा कौन मर्डर काकू मते हाँ बाबू हाँ बाबू तमे काने मत मारी दियो ए टिको काको तुम जो सुपर किलर बोली कहउतला हाँ सुपारी किलर बोली कहूली हेल्ले 1000 टका नहीं तुमको मर कर हाथ को रक्ताक्त कर भाई बोली रखु ए दुनिया को भाई को मार हेले मु मरिବାକୁ चाहे ता नले गछर रस्सी लगे जे मनता थोड़ा फुल बोतलटा मारी आस्तली निशाटा खसै ए बाबू अरे जा हम तो बेला निशाना छाड़ी गला तमर कोन अछि तमने काउंटर पळेबो गोटे बोतल पद पी दो पूर्ण तो निशाना चढ़ जीवो हेले मो मने जो निशाना उठिछि मु ताको केबे उतारियो को देबिनी मो मारि देबे मो आत्महत्या करबी ती लगे दे रात स्टॉप इट एंड এই তো লাই ওই ছি 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 এতে দুর্বল তুমি পুরুষ হয়ে আত্মহত্যা করবে যাচ্ছ তোমাকে লাজ লাগুনি हाँ मु दुर्बल दुर्बल बोली तो आत्महत्या करने जाऊँ কিন্তু কাহিকি কাহিকি তুমি নিষ্পত্তি নেইছ समस्या সমস্যা हाँ समस्या बोली तो मरिया जाऊँ কিন্তু এমিতি কোন সমস্যা আছে যে তুমি মরিবা পাই যাউছিলা अन्य मान कथा अलग हेल्ले मो कथा सबुठु निरा দেখ মু হচ্ছে ঝিওটে মো ভাই মতে বাহা দেবা পাই অক্ষম গোটে অসামাজিক গুন্ডা মতে বাহা হবা পাই জোর জবরদস্ত করুছি ଆଉ ଭୁଜାଲି ଦେଖି ଆମକୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦଉଛି ତା କବଳରୁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଘରେ ବିଷ ଗେଇ ରଖିଛି ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପକୁ ମୋ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦଉଛି कौन करिवो तमे ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ କାହିଁକି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି कुआडे जीव तमे ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ मोर किसी परिचय नहीं जो परिचय नहीं
ଏ ଜନ୍ମରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ପରିଚୟ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆଚ୍ଛା ତମର ତ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ଥିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଯିବ କୁଆଡେ, ରହିବ କୋଉଠି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟା କଟିଏ ତା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚଉଥିଲ କାହିଁକି? ତମେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ତମ ଘରକୁ ଯିବି? ହଁ। ହେଲେ ତମ ଘରେ ମୋ ପରିଚୟଟା କ'ଣ ରହିବ? କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ମଣିଷର ଧର୍ମ। ହେଲେ ସେଇ ଧର୍ମ ଯଦି ତମକୁ ବଦନାମର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଏ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ବାସ୍ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ତୁଟେଇ ଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନାଥକୁ ସେଇ ଅନାଥ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ଭଗବାନ। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କି 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିଥାଏ। ଶୁଣ, ତମେ ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇପାରିବ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖ ଶୁଣ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲଗ୍ନା। ଏ ଲଗ୍ନାର ଶୁଭ ଲଗ୍ନଟା ଆଜି ତମ ହାତରେ। କୁହ ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ରାଜି? ନା 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 ନା, ମୁଁ ତମ କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଚିହ୍ନିଛ ନା ଜାଣିଛ। ଆଉ ବିବାହ କରିବାଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ତରବରିଆ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛ। ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଦରକାର? ଶୁଣ, ଯଦି ଯଦି ଝିଅଟି ହେଇ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ପୁଅଟି ହେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତମେ ପଛେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଏ ଜନ୍ମ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳୁଷିତ ରକ୍ତଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏଇ ଦୂଷିତ ରକ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବିନି। ତମର ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ? ଆରେ ବାବା, ମାତୃତ୍ୱ ବିନା ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କ'ଣ ଦରକାର? ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହେଇ ପତ୍ନୀ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୋଇ ପିତା ହେବାର ଗୌରବକୁ ବଳି ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି କାହିଁକି? ତାମାନେ ତମେ ତ ସତରେ ବାହା ହବ? ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀଟିଏ ପାଇବ, ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧି ମୁଁ ପାଇବି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ତମେ ପାଇବା ସଂସାର। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗଢ଼ିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର, ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆରମ୍ଭ ଦୁଇ ଆଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ। ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି? ସତରେ ତମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ମୋ ତ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା ତମକୁ ସାଥୀ ଭାବରେ ପାଇବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କେବଳ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। କୁହ ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି? ଲଗ୍ନରେ ଆଜି ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେବି। ଆଜି ମୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଏକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସିବି, ଆଉ ତମ ଆଖି ଲୁହରେ ମୋ ଆଖି ଭିଜିଯିବ। ଜୀବନର ଏଇ ଛନ୍ଦ ଡୋରିରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆଉ କିଛି ବାଦ ଆଗକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଥିବ ରାଗିଣୀର ସ୍ରୋତ ଝଙ୍କାର, ଆଉ ଆମକୁ ଭିଜେଇ ଦଉଥିବ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ବର୍ଷା।
Oh
କ'ଣ କରିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ସେଇଆ ବିଲେଇ ନ ହେଇ ଯଦି ମୁଁ ବାଘଟା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତୋ ପଛରେ ଏମିତି ମାଇ କୁତି ଭଳିଆ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମତେ ଗୋଟା ଗିଳି ପକେଇଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲ ମତେ ଗିଳିବ ମାନେ ମତେ ଗିଳିବ ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେବି। ଇରେ କଥାଟାକୁ ତମେ ସିଆଡ଼କୁ କାହିଁ ନଉଛ କଥାଟା ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନା ନା ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେଇଲ ସେଇଠି ଲବଙ୍ଗ ଦିଦି ଥାନା ଭିତରେ ଇଏ ଫାଳିକିଆ ଟେବୁଲରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। କାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପଟାଣି ଚାଇଟି କରିଦଉନ। ଓହୋ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା କାହିଁ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ କହିଲ। ହେଇଠି ଲବଙ୍ଗ ଦିଦି କଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ମତେ ଟିକେ ତମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ମରାମତି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବିନି। ବେଲଜ୍ଜା କଥା କହୁଛ। ଯାହାହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତମେ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବ କେମିତି? ଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ନା କଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଇରେ ମୁଁ ପୁରା ବୁଢା ହେଲାଣି ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋଡ଼ ଆଉ ଉଠିବ ନା ଘାସ ଖାଇବ? ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନା। ଆମେ ପରା ପୋଲିସ। କଣ ପୋଲିସ? ଇରେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କି ସୁରକ୍ଷା ଦବା ହଉଛି ଆମର କାମ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନିଜ ଫସଲକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବୁ କହିଲ। ତମର ବା ପିଲା ଛୁଆ ନୂଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁର ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ପଇସା ପତ୍ର ସାରି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଇଏ କି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଇଏ କି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଶେଷରେ ମାଇକିନା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଳେଇଗଲା। ଶେଷରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବଡ ସାଂଘାତିକ ସାଂଘାତିକ ମାନେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ହଁ ଶଳା ମୁଁ ଖରାପ ବୋଲି ମୋ ମାଇକିନା ଛାଡ଼ିକି ମତେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଶଳା ତୋ ମାଇକିନା ତ ଏଠିକି ଜମା ଆସୁନି। ତୁ ଶଳା ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛୁ କେମିତି କହ? ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ବାହା ହେଇଛି କାହାକୁ ପଚାରିଲ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ବାହା ହେଇଛି ନା 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 ତୁ ବାହା ହେଇନି ନା ତାର ତୋର ପିଲା ଛୁଆ ଆଇଲେ କୁଆଡୁ ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ଶଳା ନା ମନେ ରଖି ପାରୁନି ବୋଲି ନମ୍ବରିଂ କରିଦେଇଛି। 1 2 3 4 5 6 ଶଳା ହାଫ ଡର୍ଜନ। ତୋର 3ଟା ପିଲା ଏକ କିଏ ଝିଲି ମିଲି ମଲ୍ଲି ଆଉ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଏମିତି କହୁଛ ଆଉ ଜମା କହୁଛି ଉପର ଓଡ଼ି ଶଳା କଣ କଥାଟା ଖାଲି ଏପଟେ ପଡ଼ି ତାକୁ କହୁଛି ଉପର ପଡ଼ି କଥାଟା କହୁଛି। ମୁଁ ଉପରେ ପଡ଼ି ହଁ ଶଳା ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ବାହା ହେଇନୁ ତ? ତୁ ଶଳା ଯଦି ବାହା ନ ହେଇଛୁ ତୋର ଏ ଦର ବୁଢା ବୟସକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛୁ କହ? ଏଥର ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲ। ଆଚ୍ଛା କୁହ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ? କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛି? କପଟକୁ ଧରିକି କାନ୍ଥକୁ ଧରିକି ପଲଙ୍କକୁ ଆବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ଆଉ କଣ ଆଉ ନବଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରୁହ ବଢିଆ ହବ। କଣ କହୁଛ? ହଁ ଏକା ରହୁଥିଲୁ ମତେ ନେଇକି ରଖେ ଦେଖିବୁ ବଢିଆ ହବ। ତା ଦି ଜଣ ମୋ କଟରେ ତୁ ଆଇବୁ ମୋର ତୁ କଣ ମୋ ମାଇକି ନା ରେ ତୁ କଣ ମାଇକି ନା ରେ ଶଳା ତୁ କେଡେ ହାଡୁଆ ପୋଲିସ ବେ ଶଳା ନର ନାରୀ କିଛି ବୁଝୁନି। ଶଳା ମୁଁ କଣ ନର ନାରୀ କଥା ବୁଝିବି? କଣ ନର ନାରୀ କଥା ବୁଝିବି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବୁନୁ ରହିବୁନୁ। କାହିଁକି ରଖିବନି? କାହିଁକି ରଖିବନି? ସେଇ ଅନେଇଲ ଅଫିସ ଘରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ତାଙ୍କ ଚମଡ଼ାରେ ପୁରା ଲୁଣି ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ସହକର୍ମୀ ତମେ କଣ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି? କଣ ମୋ ଦୁଃଖ କେବଳ ତମେ ବୁଝିବ। ଅନେଇଲ ତମେ ଜମା କାନ୍ଦନି ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କହ ତାକୁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରଖି କଣ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେବି? ଇରେ କାହିଁକି ତୋ କ୍ୱାର୍ଟରଟା କଣ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପଡିଆ ଆଉ ଇରେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ବଲ ଖେଳିବି ଯେ ତୋ ଦେହରେ ବଲ ଯାଇକି ପିଟି ହବ। ଆଉ ବଲ ପିଟି ହବନି ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବାଜିବ। ତମର ଯୋଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଶଳା କଣ ମଣିଷ ଏତେ ଶୋଇପାରିବେ? ଆଉ କଣ କୁକୁର ଶୁଅନ୍ତି ହଇରେ? ଶଳା କୁକୁର ଶୋଇବା ଦେବି ଗୁଣା କରିବେ। କୁକୁର ଶୋଇବା ଦେବି ଗୁଣା କରିବେ।
कौन कुकुर बिलाई होछ कहला सब बेले खाली झगड़ा लागले सुना तमे एमिति करे लडू बाबू तमे आज ठर बेडरूम ले सो जाओ तम ड्राइंग रूम ना लक्ष्मण बाबू छाड़ दियो से कोन कहछ बढ़िया प्रस्ताव बढ़िया प्रस्ताव ओरे कौन बढ़िया प्रस्ताव तोला एटा पूरा किला कौन किया कौन किला हो ठीक अछि एमिति करो तमे तम क्वार्टर टाको संपूर्ण भाबे लक्ष्मण बाबू दे दियो पुनः भावे देई देबी साला मु चंडाल केमिति सोई काई आई मो क्वार्टर चलिबो अल्लाह से सोला कइला चलिबो इरे मु कोन अचल नहीं सेमिति किछि नुह कथा कण कि मु जहा बेले जणा जुपति राति रे एकुटिया राति रो सुरक्षा पाई मोर जने सुस्त सब बॉडीगार्ड दरकार अच्छा तमर इतना असुविधा कोन होची मु जानि इरे मोर असुविधा किछि नाही जे सोला होम गार्ड पे बुड़ी बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड लड़ो किशोर हाजर होल नाइट फुल ड्यूटी डोर लॉक लाइट ऑफ मो मुंडू को पितो चोरा ना कहूची एबे लड़ो एटिंग मटन मीटिंग मटर रनिंग टीस रनिंग टूस लड़ो सोला मो मुंडू को पितो चोरा ना कहूची D2G भारी D2G भारी ब्यूटी मुंडू को पितो चोरा Oh, you shut up! এটা থানা না ওটা রঙ্গশালা যেতବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭାଇର କ୍ୱାର୍ଟରଟା ମରାମତି ହବ ତ ଏଠି ମରାମତି ଚାଲିଥିଲା ମରାମତି ନହେଲେ ସେଠି କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯଦି କିଛି ସଡନ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଆରେ ଲଡୁ ତମକୁ ଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି ଚାଲନ୍ତୁ